नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर पंजाब से है, जहां कपूरथला शहर में पड़ते मोहल्ला राका के जिला शक्ति आम आदमी पार्टी के प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि 2016 से उन्होंने अपने मोहल्ले में करतार सिंह सेलर पर केस किया हुआ है, जो कि पंजाब सरकार की जगह है। राकेश कुमार ने यह भी बताया कि सेलर के मालिक करतार सिंह ने बीच में से काफ़ी कॉलोनी काटकर पंजाब सरकार की जगह लोगों को नाजायज तरीके से बेची हुई है। राकेश कुमार ने कई बार इस बारे में सरकारी कर्मचारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। राकेश कुमार ने बताया कि सेलर के साथ एक सिटी एनक्लेव नाम की कॉलोनी है, वो भी पंजाब सरकार की है, लेकिन लोगों ने वहां पर भी अपने मकान बनाए हुए हैं। राकेश कुमार ने बताया कि कुछ सरकारी कर्मचारी करतार सिंह सेलर और सिटी एनक्लेव के लोगों के साथ मिले हुए हैं। अगर कोई कर्मचारी सेलर या कॉलोनी में चला जाए तो अपनी जेब गर्म करके वापस आ जाता है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होती, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा और ना ही कहीं उनकी सुनवाई हो रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। ਦੇ ਵਕਰ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੀਰ ਜੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2016 ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਕਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸੈਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 700 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਠੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਮੀਰ ਜੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛेंगे ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜੀ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ को समीर जी को पूछेंगे। नमस्कार समीर जी। नमस्कार प्रभाकर जी। समीर जी, इसमें देखो बात ये है भी 2016 की जो आपने बात करी ना, तो 2016 को जो मैं आपको बता देता हूँ भी मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ 2021। ठीक है, अब 2021 में जो भी मेरे पास फाइलें वगैरह है या फिर मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। उसके अंदर भाई रिकॉर्ड के अंदर मैं देखता हूँ कि एक जो आप बता रहे हो कि जो शेलर है और वहाँ पे जो एरिया है कि वहाँ पे कितने प्लॉट किसने बेचे हैं, शेलर ने बेचे हैं नहीं बेचे हैं, वो अभी उसमें कोई भी क्लियर फाई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है भी ये किसने बेचे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एफिडेविट नहीं मिला मेरे को कि यहाँ उसमें प्रूफ हो जाए। रही बात शेलर की, तो शेलर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी या उसके साथ अटैच में प्रॉपर्टी थी करतार शेलर के नाम पे, वो लीज हो चुकी है। ठीक है, और उससे पहले जो मकान डल गई 2016 में या मैं कह दूँ 21 में, 21 से पहले के जो मकान डल गए वो तो एज इट इज़ वहाँ पे कॉलोनी है। वो हमें क्लियर होगा जब हम उसकी निशानदेही कराएंगे। निशानदेही से पहले हम बता नहीं सकते भी हमारा कितना एरिया उसके अंदर इंक्लूड है। और रही बात निशानदेही की, तो हम अपने तहसीलदार साहब को भी निशानदेही के बारे में लिख चुके हैं कि भी इसकी निशानदेही जो भी अपना जो एरिया है 35 कनाल एरिया है उसकी पूरी निशानदेही करवाई जाए। उसके बाद में हम अपने एरिया को कवर करके जो भी इलीगल वहाँ पे बैठे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे, उनको नोटिस देंगे, या जो भी यहाँ पे बनती हुई कार्रवाई है एक्ट हमारे वक्फ एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं। और जो रही शेलर का, तो शेलर का इशू ये है भी शेलर में कि वहाँ पे अगर मान लो किसी लोगों को वहाँ पे आपत्ति है भी ये शहर के अंदर शेलर है, तो वो देखो शेलर की अलॉट प्रॉपर्टी ये वक्फ बोर्ड ने 2010 से पहले का ये शेलर अलॉट किया हुआ था, तो लीज तो उनकी रिन्यू होनी थी। और रही बात वहाँ पे पोल्यूशन की, तो ये तो आप एनजीटी को या फिर एफसीआई को उनको लेटर इन पे लिखने का राइट बनता है वहाँ के लोगों का, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तो मीर जी मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जो अभी न्यू सिटी कॉलोनी है वहाँ पे, ठीक है, अभी आप बोले 2021 के बाद वहाँ पे कोठियाँ बन रही है। ठीक है, बात सुन लीजिए मेरी, वहाँ पे कोठियाँ बन रही है वो जो कि वाकर बोर्ड की है। और मिस्टर केस जी का कहना है कि उन्होंने केस किया हुआ है, ठीक है, 2016-17 का। आपको लगता है कि केस के बीच में
कोई मतलब नक्शा पास हो सकता है, कोई स्टे मिल सकती है या कोठियाँ बन सकती है, आपको ऐसा लगता है कुछ? एक मिनट, मेरे देखो सर, बात ये है भी मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे को तो सिटी इनक्लेव का, जैसे आप बोल रहे हो, तो सिटी इनक्लेव का एरिया जब तक निशानदेही नहीं होगी तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं उसमें कैसे कह सकता हूँ कि उसमें केस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। हमारी तरफ से तो उसमें कोई केस नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा 35 कनाल एरिया जब ही क्लियर होगा जब निशानदेही होगी। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ कि जैसे ये सिटी इनक्लेव है, आप बोल रहे कि 2021 में आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे, ठीक है। 2021 के बाद यानी कि 2024 में कोठियाँ बनी है। एक तो लकी गवर्नमेंट्स है जिनकी कैंपरों में शो पे आपको कंप्लेंट कंटिन्यू हुई आ रही है, लेकिन बट आप शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि मतलब आप कैसे हो, क्यों नहीं ले रहे, ये आपको पता है, ठीक है जी, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो। सेकंड पॉइंट देखिए जी, जो ये मैटर है, हमें ये भी पता लगा कि आप 2-3 बार वहाँ पे गए हो, ठीक है, सेलर पे, लेकिन अभी तक उनकी जो भी पेमेंट है, अभी तक उन्होंने अपनी रिलीज़ की पेमेंट आपको पे नहीं की, ठीक है जी। आप बोल रहे हो कि पेमेंट पे चुके, लेकिन हम बोल रहे हो कि आपके पास पेमेंट नहीं आई। पेमेंट का तो बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई लीज अप्रूवल के लिए भेजी हुई है उनकी, और हमने तो हेड ऑफिस को भी लिख दिया भी उनका लीज अप्रूवल करके भेजो और हम उनकी पेमेंट लें। तो मैं ये क्लियर नहीं कर रहा, भी उनकी लीज बन के आ चुकी है। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, हाँ जी, आपने बोला पेमेंट आ चुकी नहीं नहीं, पेमेंट का नहीं बोला हमने, पेमेंट का देखिए वो तो हमने नहीं नहीं, पेमेंट का नहीं। बात ये है भी आप जैसे बोल रहे हो कि ये राकेश जी, अब देखो हमारे पास प्रॉपर आप शिकायत के रूप में एक एप्लीकेशन लेके आओ भी ये प्रॉपर्टी कहाँ बनी हुई है, तो हम उस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं। उन्होंने आपके पास उन्होंने कंप्लेंट की हुई है राकेश जी ने, ठीक है। आपका क्या रिस्पांस मिल रहा है? सुन लीजिए आपका क्या जवाब मिल रहा है कि आप मैप लेके आओ। देखिए वक्र बोर्ड की जगह, सुन लीजिए मैंने इनको कहा भी आप अगर मान लो ये जो आप बोल रहे हो 35 कनाल एरिया है, उसके अंदर अगर मान लो ये हमारे एरिया के अंदर प्रॉपर्टी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम वहाँ पे कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन हमें कम से कम अपना एरिया तो डिफाइन होना भी कहाँ से हमारी हद लगती है, उसके बाद भी हम उस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो रही बात, अब आपको भी पता है भी हम कई बार तहसील जाते हैं, यहाँ पर हमें रिवेन्यू रिकॉर्ड को लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस पर भी हमने पहले भी लिख के दे चुके हैं निशानदेही करवाओ। अब रही बात मैप की, तो पटवारी से हम मैप भी ले लेंगे। मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, मैं दूसरी बात नहीं पूछूंगा। आपको जब पता है कि आपके पास 1-1 इंच का रिकॉर्ड है, नहीं है आपके पास, ये तो मेरे को भी पता है कि ये आपके पास भी है कि वाकर बोर्ड की कौन कौन सी जगह है। जब मिस्टर केज जी ने कम से कम आपको 20 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, आपकी ड्यूटी नहीं बनती आपकी उस समय एक बार भी एक्शन लो। आपने एक बार भी एक्शन नहीं लिया, आपने एक बार वेरीफाई नहीं किया। जब तक मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा तो मैं बताऊँ कैसे एक्शन लूँ। नहीं वो तो आपकी बात ठीक हाँ। है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं हूँ, हाँ जी, को कोई बार बार बोल रहा है आपको कि यार प्रभात का जो है नहीं बार बार देखो, आपका ड्यूटी तो बनती है, आप बोलोगे यार एक बार तो मैं लूँ कि बंदे का कोई ना कोई तो दम होगा जो बंदा साफ बार बार बोल रहा है। यहाँ पर कंप्लेन का मसला देखो, कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है। कंप्लेन तो एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने लिखा हुआ है भी कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है ना, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ठीक है। अब कंप्लेन का कोई एक वे तो होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लेन का वे है भी हाँ ये प्रॉपर इनसे प्रॉब्लम है तो हमें लिखित में दे दो। आप बात नहीं समझ रहे हो, इन्होंने आपको कंप्लेंट दी है नहीं, इसमें जो राकेश जी ने कंप्लेंट दी है उसका हमने रिप्लाई दिया है, इनको पूछ लो। नहीं रिप्लाई दिया है, बिल्कुल दिया है। जो सिटी इनक्लेव का बोल रहे हैं, सिटी इनक्लेव का इनके सिटी इनक्लेव का हमारे पास राकेश जी ने कोई भी रिटर्न में कंप्लेंट नहीं दी। अच्छा, आपका रिटर्न कंप्लेंट कोई रिटर्न में सिटी इनक्लेव की नहीं है, लेके आ रहे हैं या बार बार चक्कर लगा रहे हैं? नहीं, सिटी इनक्लेव में इन्होंने कोई भी कंप्लेंट रिटर्न में कोई भी। एनीवे सिटी इनक्लेव को छोड़ दीजिए। हाँ जी, जो इन्होंने शेलर की दी थी वो हमने कर दिया। नहीं उस पे क्या रिजल्ट? वो हमने उसका एप्लीकेशन ले ली, इसका वो एग्री है, करवाने को तैयार है। एग्री है ना? हाँ जी, आपके सामने ईओ साहब बात कर रहे थे कि हमें आ चुकी है। नहीं वो देखो ईओ साहब को, तो आप गलत बोल नहीं नहीं ऐसा वो कुछ नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है भी आप मान के चलो भी उन्होंने अगर एग्री कर दिया तो वो रिलीज होके भी आ जाएगी, तो आप उसमें उस मैटर में हम नहीं कह सकते कि आप कि वो नहीं कर रहे हो। हाँ जी, फ्यूचर में डिफरेंट होता है। नहीं पास्ट फ्यूचर में होता है डिफरेंस, मान ली आपकी बात मान ली, बट लेकिन आप ये कर दोगे, ठीक है, कल का क्या पता फ्यूचर में आप देखा है कि मैंने देखा है, लेकिन बात करने की जो मर्जी है, ठीक है। वो देखिए अभी आपके सामने हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये सिटी इनक्लेव का इन्होंने दिखाया है, ये देखो आपको प्रूफ दिखाया हुआ, ठीक है। ये सिटी इनक्लेव का जब हमने प्रूफ देने गए थे ना, उसके जस्ट दूसरे दिन ही हमने निशानदेही के लिए लिख दी
वो हमारे पास अभी भी एप्लीकेशन पड़ी है। नहीं, निशानदेही में क्या बनाया आपने? निशानदेही के अंदर अगर मान लो जब तक निशानदेही नहीं होगी उसकी नहीं, पटवारी, आप ये कब की पिक है ये जब की पीका उसके जस्ट दूसरे दिन हमने लिख दी थी। लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है हमारे पास, नहीं, रिकॉर्ड है। सर आपने जहाँ पे लिखा हुआ है हाँ जी। निशानदेही, उनसे को आपने रिपोर्ट नहीं मंगवाई? देखो हमारे पास आप लोगों ने क्या decision देखो क्या बात हमारे पास हमने रिमाइंडर भी डालते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर उसका रिकॉर्ड पड़ा है कि निशानदेही देखिए हमने। सर, मैं आपको एक बात बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। माइंड मत करना। हाँ जी, बताओ। देखो, अगर केजी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है। यार स्ट्रगल सर, एक प्रॉपर वे में स्ट्रगल होना जरूरी है ना। बात सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। या तो देखिए वाकर बोर्ड में या तहसीलदार में या किसी में कमी है जो एक्शन नहीं ले रहे, या तो जैसे कि बोलते हैं ना कि मतलब कहां है, हम वो बोल सकते हैं कि या तो आप लोगों की असल में सर जेबें देखो, गर्म होती है। नहीं तो मैं साफ सीधी बात नहीं, आप देखो ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। एग्जांपल दे रहा हूँ नहीं। कि आप लोग स्टेप नहीं, स्टेप हम लेते हैं, हम बिल्कुल। ये जब की फोटो है ना, हम उसके जस्ट बाद हमने निशानदेही के लिए लिखा था। सर निशानदेही के लिए लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये फोटो कब से, हम 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले की हमारे पास निशानदेही की 3 हो गए उन्हें, जब मैं नया यहाँ पे आया था। हाँ जी, हाँ जी। 2 साल में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं तो जो हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट अप्लाई, मेरी बात सुनो, जहाँ से निशानदेही लेनी है वो भी गवर्नमेंट। हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड था ना, हमारे अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको, जितना हमारे पास अकॉर्डिंग रिकॉर्ड था, उसके रिकॉर्डिंग तो हम रिलीज कर रहे हैं लोगों की। रिलीज करो, फिर कॉलोनी कैसे कट गई? नहीं, कॉलोनी उससे पहले की कटी हुई, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। कॉलोनी कटी हुई है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं आ रही, वो जितना पार्ट है वो निशानदेही में ही क्लियर होगा। सर आप तो अब क्या है कि 2 साल हो गए निशानदेही देखो, नहीं हुई। वो हमने वो आपको पता है केस स्ट्रगल कर रहे हैं। माल महकमा, मान लीजिए मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ कि भाई मैं आपसे कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ, कल को मेरे को बोलेंगे यार माल महकमा सरकार है जिसने आज तक कभी पैसा नहीं लिया वो भी बिक गया। नहीं, माल महकमा ਜਦੋਂ तक वो करूगा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। बस फिर मैं की कह रहा हाँ जी, हाँ जी। 2 साल हो गए, 2 साल सर कई बार ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ सर मैं नहीं मानता, मैं गल तो एग्री नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल भी टाइम लगता है कि गवर्नमेंट अप्लाई रिस्पांस नहीं दे रही। इट इज ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਈ ਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ। ਬਾਕਰ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਕਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰ ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੂਵ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮੇਟੀ, ਕਚਹਿਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਮਸਕਾਰ ਕੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੱਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੂਵ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਲੱਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਕਰ ਬੋਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਫਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 700 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 35 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਆ।
ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਲਰ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 700 ਮਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 2507, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਦ ਘਟਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2509 ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਛਿਛਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 2509 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਫਰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸਮੀਰ ਜੀ ਦੇ? ਇਹ ਸਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ? ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਲਰ ਆ ਇਹ 35 ਕਨਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 18 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਜਾਂ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ 18-20 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਨ ਆਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਫਰਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਰਯੰਤਰ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਵਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੈਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੱਕੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੱਕੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਵਿੱਚ 700 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਐਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਾਸਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰਲੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 35 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ 18 ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ 18-20 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਾਕਾ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ कैमरामैन पवन सिंह चीमा, कपूरथला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभाकर और कैमरामैन पवनदीप सिंह चीमा की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।